In the last session, we have discussed about the features of Java. And before that, we discussed about what are the complete modules of the full stack and why is Java platform independent. And we have known about the history of Java. And in the last class, we have seen about features of Java like simple, it follows all the object oriented, and also it is platform independent and it is secured, robust, architecture neutral, interpreted, high performance, distributed, multi-threaded, dynamic. These are some of the important features or most of the features we discussed in the last session. So if anyone joined today for the first time, you can wait till the end of the session and I can just revise you the features of Java if required. Okay. And I also told you to install JDK in your machine. Did you do that? Everyone? అందరు ఇన్స్టాల్ చేశారా అండి జేడీకే? Yes. Okay. Others, did you download and install or did you face any issue? You can please let me know. Okay. So as I said, today we will, yes? Ma'am, I have tasted the. I installed it, ma'am. Have installed it, ma'am. Okay. JDK 17. Okay. Okay. After installation, have a problem, ma'am. What is the problem? In the downloads, it's have been downloaded, ma'am. After Okay. that, it's not. After It's that, not opening. It's not opening like in an app, ma'am. Like app. no, actually, did you get the setup file like this when you download? Can No, you see ma'am. in the downloads, is a file looking similar like this JDK setup file? Did you install this? No, ma'am. No, ma'am. Maybe you have installed the archive file. I will show you once again which file to be installed. Everyone just see here. You have to install like in JDK 17 download. And here when you click this, you have to download the installer. Can you see this window x64 installer? This you Okay, have to ma'am. download. If you install this archive file or something, then you will not find the setup file. ఇది Okay. instantly download చేయాలి. Okay, చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది డౌన్లోడ్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు సెటప్ ఫైల్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, యా, ఒకసారి చూడండి. ఓకే మ్యామ్. Okay, so anyone also, if you find some issue like this, you can please ask me so that I can help you. So you have to go to the JDK 17 download and then you have to select this and download it. As soon as you download, in the downloads, you will find the file like this. And when you double click on this, it will get installed in your machine if you click on S and all. Since it is already installed, I'm not installing it. So once you successfully install it, you will find in C program files, Java,
సిలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో జావా JDK till bin. So till here you will be finding. Okay. So this is the process of downloading and installing. Next step, we will be seeing how to set the path in Java. So how to set the path? I said there are two ways. One is temporary way and permanent way. So first we will see the temporary way. We have to go to the command prompt. In the search, type CMD, that is command prompt. So everyone will see the screen like this. In your system also, with your user, you can find this. Here, you have to type CD backslash. When you type this and press enter, you will come back to the C drive. We have installed Java in C drive. So let us set the path also there. Okay. And here, when you have come to the C drive, you have to type here set path is equal to percentage path percentage semicolon. And next what you have to type here is where we installed our Java JDK. It is present in my computer, C drive, program files, Java, you can see JDK and open till bin. And keep the cursor here, it will get selected this path. Then right click here. Once you get selected, just copy that and come back to the command prompt and just paste it and enter. Your path is set. See, if you want, you can type C, program files, Java, JDK, bin. But any capital small issue, spaces issue is there, the path will not be set properly. So this set path is equal to percentage, path percentage is common. But after that, you have to type this C program files. This one you can type or go to that location and then just copy it. C program files, Java, JDK, bin. Okay. And then come back to the command prompt and then you have to paste it here and enter. Now your path is set, but temporary. Temporary way lo set ayin. Now you have to type Java C just to check whether the path is set properly or not. And when you type this Java C here, within few seconds, you will get like this. All the version numbers, everything. ఇలా వస్తే కనుక మీ పాత్ సెట్ అయినట్టు. లేదు జావా సి ఈజ్ అన్నోన్ కమాండ్ అని వచ్చింది అంటే యువర్ పాత్ ఈస్ నాట్ సెట్ ప్రాపర్లీ. Understood? If you get like this, then your path is set properly. Otherwise, your path is not set properly. Okay, this is a process you have to follow. I'm going to just make a note here. Temporary way of setting. So the first step is you have to open command prompt and then you have to follow these steps. CD slash అంటే ఏంటంటే change directory. You're changing the directory to C drive and then you have to set the path using this command and you have to just check whether the path is set properly or not by typing Java C. This is temporary way. But what is the issue here? After executing Java programs, if you close this command prompt and again when you open today or tomorrow, again you have to set the path. Malli path set chesukovali. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఇలా సెట్ చేశాక క్లోజ్ చేసేస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ సెట్ చేయాలి పాత్. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరి సిస్టంలో అయినా టెంపరీగా సెట్ చేసి వర్క్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వచ్చు.
Otherwise, I will tell you the permanent way of setting the path. Now, did you understand this, everyone? How we have set the temporary way? Everyone? Okay. Now, let us check the permanent way of setting the path. I'm just closing this command prompt. See how to set the permanent way. Go to the search and type here edit environment variables. You can see here edit the system environment variables. Just click on that. Can you see here again environment variables? Just click on this environment variables and then click on new option, new button. Give the variable name as path. And what is the variable value? Whatever I told you to copy, right? Like C, program files, Java, JDK till bin. Copy that and paste it here. Okay, if you are getting trouble in copying, you can go to the browse directory because it's not a single file. It's a directory or a folder which has multiple files in it for executing Java programs. So you have to click on browse directory and step by step you have to go here. So where is it in my computer? C and then program files. You have to come, just scroll down. You will see program files. And in program files, you have to select Java and then JDK till bin. Select it and click OK. Then also it will come same thing. కావాలంటే కాపీ పేస్ట్ చేయండి లేదు నాకు వెళ్ళి మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ ఎందుకు అనుకుంటే you can select browse directory and browse till bin. And then you have to click on OK. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే your path is set permanently once for all. మళ్ళీ సెట్ చేయక్కర్లేదు. Now నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ టైపింగ్ ఓకే హియర్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ క్యాన్సిల్ బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దేర్ ఓకే. Once you give OK, now if the path is set properly permanently also, when you type here command prompt and type cd slash and java c, now it is set. See, నేను మళ్ళీ path సెట్ చేయలేదు కానీ it is set. It is working fine. So this is a second way of setting the path. That is the permanent way. What is that? Permanent way. Clear? So we have set the path permanently in this following way. So this is first one. We have seen the temporary way. So this is the temporary process. And now we are going to see the permanent way. So in this permanent way of setting the path, you have to open edit system environment variables. And select environment variables again from them. And then click on the new and give variable name as path and variable value as complete C program files, all these things. Till bin, whatever it is we have copied, till there you have to select and paste it. Just put your cursor here, then it will select the path, copy it and paste it. ఒకసారి మళ్ళీ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. How to set the path permanently? Go to the search, select edit the system environment variables, click on the new, variable name is path and variable value is the place where you install your Java and then click on OK. ఇదంతా సింగిల్ టైం ప్రాసెస్ అండి.
ఒక్కసారి మీరు చేసి సేవ్ చేసుకున్నారంటే you need not worry about path settings. You can just write your Java program and then run it. Nothing to worry. Clear? Clear, everyone? Okay. So all of you, this is a process of setting the path. Okay. Now I'm going to just share you the two process in the chat box. After the session, you can also try setting the path in the same way. ఒకవేళ సెట్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ సెషన్లో అడగండి, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే. నౌ ఓకే, మనం ఇప్పుడు జావా గురించి హిస్టరీ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ జావా అండ్ సెట్ ద పాత్. నౌ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? రైట్ అవర్ ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ and compile and run it. So as I said, when you write Java program and compile, you will generate a bytecode which is present in dot class file, and then that will be executed. Okay. So ఇప్పుడు ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం. The first step is you have to open command prompt, sorry, notepad, and then write. First, I will give you the steps and we'll follow one by one. Write the Java code. Second, you have to save with class name dot java. Whatever class name you are giving, you have to save with the same class name. And once you saved it, open the command prompt. Go to the folder where you saved. అంటే మనం ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాత్ లో సేవ్ చేస్తాం కదా. సో go to the place you saved Java file. And then compile the code by using the command javac, the class name or file name dot java, and this will generate the bytecode or the dot class file, and then run by using the command java and just file name. So these are the steps now we are going to follow. Okay, step by step, let us see what we are going to write here, everyone. If anyone has any questions in between, you can please let me know. Okay, so now let us open a new notepad. I'm clicking here plus. So here I'm writing the Java code. Here I'm going to write like, see, as I said, the Java programs, everything we write within the class and object creation only. So I'm starting the program with class and then class name. See, while explaining this program, I will give you some set of rules that you have to remember. Always start the Java class name in capital letter. Suppose I'm writing the class name as sample. Make sure the S is capital. మేడం ఒకవేళ స్మాల్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుందా అంటే నో, ఎర్రర్ ఏమీ రాదు. కానీ అకార్డింగ్ టు ద జావా స్టాండర్డ్స్ the class name should always start with capital letter. Okay, here I'm making some comments. So this is the syntax for writing comment. Slash star star slash. What is the first rule you have to remember? Write class name, or you can just write like this. Class name should always start with
capital letter. Okay, just if you want to follow the standard. ఎందుకంటే predefined classes జావాలో చాలా ఉంటాయి. Those all will start with capital letter. So by seeing itself, we get a clarity that it is a class. So make sure you always start the class with capital letter. Okay. And then next step inside the class. This is the starting of your code and this is ending of your class. ప్రతిదీ ఈ రెండు కర్లీ బ్రేసెస్ మధ్యలోనే మనం రాస్తాం. Next is important point we are writing here is public, static, and then void main. And here we are going to write string arguments. Close the bracket, open the curly brace, and then close. ఇది మెయిన్ మెథడ్ కి. సో ప్రతి మెథడ్ రాసేటప్పుడు మనం we'll open the curly brace and we will close the curly brace. Understood? So this is how we write. Okay, this is a main method closing and this is the next curly brace is closing of class. Now inside this we write the logic that has to be executed. That is system.out.println. And then here you will be writing like welcome to Java. I'm just writing. ఇప్పుడు నేను ప్రతి ఒక్క టర్మ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి. సో దిస్ ఈస్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. కీవర్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా లోవర్ కేస్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో క్లాస్ అనే వర్డ్ అనేది కీవర్డ్. సో స్మాల్ కేస్. బట్ క్లాస్ని ఏ నేమ్తో అయితే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామో దట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్. అండర్స్టూడ్? సో క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్. దానిలో కొన్ని ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, వేరియబుల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. Now this is class and class name. As I said, make sure class always starts with capital letter. Done? Yes. Next is main method. అసలు ఇప్పుడు మనం రాసేది ఒక్క మెయినే. దాని ముందుదంతా కూడా మనం ఎడిషనల్ గా యాడ్ చేసే సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ లాగా. ఒక కేక్ రెడీ చేస్తే దాని మీద టాపింగ్స్ చేస్తాం కదా టు లుక్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ అలాగా. సో హియర్ మెయిన్ ఈజ్ అవర్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ which is like a heart of our Java program. All the program, whatever you write, the execution will always start from main method only. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా మెయిన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టర్మ్స్ దట్ వీ రోట్ హియర్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్. మెయిన్ అనేది ఒక మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ కోడ్. Now we made the main method as public. Main method name rasamo public. So here what do you mean by public? Ante whenever you write a variable ante oka a is equal to 10 ane rasi mundu kaani ఏదన్నా ఒక వేరియబుల్ ముందు కానీ మెథడ్ ముందు కానీ క్లాస్ ముందు కానీ పబ్లిక్ అని ఇచ్చాము అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ ఆర్ అవైలబుల్ everywhere to other classes. Within or outside the package also you can create objects. ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా మీ నేమ్ మెయిల్ ఐడి అడిగారు అనుకోండి, మీరు చెప్తారు ఇట్స్ పబ్లిక్, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఎవరైనా మీ జీమెయిల్ పాస్వర్డ్, యాహూ మెయిల్ పాస్వర్డ్ అడిగారు అనుకోండి, మీరు చెప్తారా? విల్ యూ షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? నో, రైట్? దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ షేరింగ్ విత్ అదర్స్, everyone, there is no issue by sharing it. There is no loss of data or money. Then you can make it as public. అలాగే మెయిన్ అనేది అన్ని క్లాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి అవైలబుల్ గా ఉండాలి కాబట్టి we declare the main as public. See, ఇవన్నీ చాలా బేసిక్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఇవి అర్థం కాకపోతే you cannot understand further things better. So I'm explaining each and every term. Next term is static. This is very important. సో మనం మెయిన్ మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ అని ఎందుకు రాస్తున్నాము అంటే
ఎనీ మెథడ్, మనం జావా అనేది క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా అని చెప్తున్నాం కదా. జావాలో రాసే ఏ మెథడ్ అయినా కానీ అది ప్రీ డిఫైన్డ్ అవ్వచ్చు, మనం రాసే మెథడ్ అవ్వచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కాల్ చెయ్యలేము. దట్ ఈస్ రూల్. ఎనీ మెథడ్ ఇన్ జావా ఈస్ కాల్డ్ ఓన్లీ బై ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ తోనే కాల్ చేయగలం. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ అని రాస్తామో ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ డైరెక్ట్లీ బై ద క్లాస్ నేమ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మెయిన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. ఎందుకని? బికాజ్ మెయిన్ ఈ స్టాటిక్. ఒకవేళ మెయిన్ మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ రాయలేదనుకోండి, మెయిన్ కూడా ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మెయినే ఫస్ట్ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ మెథడ్. సో ఇన్ జావా స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేశాము అంటే ఏదన్నా మెథడ్ ముందు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ directly by class name without object. Okay, that is the point. Any method we require object, but only static methods do not require object. They are called directly by its class name. అందుకే మనం ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన మీకు నోట్లో, if you observe here, I have written the step to compile the Java code. What is that? If you see here, జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అనగానే మెయినే ఫస్ట్ రన్ అవుతుంది. ఎందుకని? బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ టర్మ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ యాజ్ వాయిడ్. సో వాట్ డస్ దిస్ వాయిడ్ ఇండికేట్స్? ఇట్ డస్ నాట్ return any value whenever you are declaring a method before void. That means it does not return any value. అంటే ఒక మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ రిటర్న్ సంథింగ్. మనం ఏదైనా ఒక మెథడ్ రాసినప్పుడు అదొక నెంబర్ కానీ, ఒక డెసిమల్ పాయింట్ కానీ, ఒక నేమ్ కానీ, ఇట్ విల్ బి రిటర్నింగ్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ టెలింగ్ దట్ యువర్ మెథడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ void as its type of return, that indicates that you're not returning any value. Void means what? Your method does not return any value. It just prints there itself. To indicate that you can write void. Ma'am, int, float, double right, వేరే డేటా టైప్ ఏదైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు అంటే yes you can. But standards ప్రకారం ఇలాగే రాస్తే it will execute properly. అంతే. So here public means anyone can access. Static means it is called directly by the class name without object. Void means it does not return any value. Main is your method. And every argument you pass, you will be passing as a string, as a group of characters. Just you can mention that. And system.out.println. See here. నేను ఇందాక ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను. ఎనీ మెథడ్. ఇప్పుడు println అనేది ఒక మెథడ్. println is what? One method. But it's a predefined method in Java and it is not a static method. కాబట్టి println ని కాల్ చేయాలి అంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో out is the object, predefined object of the println. And system is a predefined class of Java. System అనేది క్లాస్, అవుట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, println అనేది మెథడ్. సో నేను ఇప్పుడే ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఎనీ మెథడ్ ఇన్ జావా ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్. ఓన్లీ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. కానీ println అనేది స్టాటిక్ కాదు, ఇట్స్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సిస్టమ్ క్లాస్. సో అది కాల్ చేయాలి అంటే మనం అవుట్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం. మేడం మనకు నచ్చింది రాయొచ్చా అక్కడ అంటే నో. ఇవి ప్రీడిఫైన్డ్ కాబట్టి జావా ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్. సో system.out.println అనేది ఫిక్స్డ్ స్టేట్మెంట్. వై వి యూజ్ దిస్? టు ప్రింట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద కన్సోల్. మనకు అవుట్పుట్ లో ఏది ప్రింట్ అవ్వాలన్నా కానీ ఈ system.out.println కి
బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి డబల్ కోట్స్లో రాయాలి. ఈ డబల్ కోట్స్లో మనం ఏదైతే రాస్తామో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది వితౌట్ చెకింగ్ ఎనీ లాజిక్. ఓకే, వెల్కమ్ టు జావా. ఇఫ్ ఐ సే ఏ ఈజ్ నెంబర్, ఏ అనేది ఒక ఆల్ఫబెట్, బట్ నెంబర్ అని రాసిన అది ప్రింట్ అయిపోతుంది బికాస్ అది లాజిక్ చెక్ చేయదు. మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయిపోతుంది. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? And this is close of your main method and close of your class. Okay, so this is the first step we have completed in our program. That is, you have to open the notepad and you have to write the code. Rasema? Yes. And ఈ టర్మ్స్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దట్ ఫర్దర్గా మీకు కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు. అసలు మెయిన్ ఏంటి, పబ్లిక్ ఏంటి, స్టాటికే ఎందుకు ఇస్తున్నాం, ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. గాట్ ఇట్? నౌ ఐ జస్ట్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఐల్ ఆల్సో షేర్ దిస్ టు యువర్ చాట్ బాక్స్ సో దట్ మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు till the notes is shared to you. And now I'm going to save. Next step ఏంటి, సేవ్ చేయాలి. Go to the file, save. ఫస్ట్ టైం సేవ్ చేసేటప్పుడు సేవ్ ఆర్ సేవ్ యాజ్ ఎనీథింగ్ చేయొచ్చు. And here in C drive, wherever you want, you can just save it. So here you can create one folder and you can save all your programs there. Okay, so now this is a path. It is saved C users Licky somewhere. And if you want, you can change the path to C drive or something. Sometimes if it is not permitting, it may give you some error. So otherwise I can save it here. ఏ నేమ్తో సేవ్ చేయాలి అది వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ ఆ నేమ్తోనే సేవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ న్యూ ఫోల్డర్ హియర్ and I'll give the folder name as like Java 21, some name I'm giving. Okay, kotta folder, and let us open that folder here and let's give the class as sample.java. .java tone save cheyali. Remember everyone? Okay, you have to save with .java only. And I'm just copying this here, the program. And just execute చేసే ముందు కమెంట్స్ రిమూవ్ చేస్తాను టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్. సేవ్ చేసేసాం. ఇక్కడ ఏ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తామో మెయిన్ మెథడ్ ఉన్న క్లాస్ నేమ్ సేమ్ ఆ నేమ్తోనే సేవ్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. శాంపిల్ అని ఇచ్చి hello.java అంటే ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకని, మెయిన్ మెథడ్ రన్ అవుతుందంటేనే అది స్టాటిక్ కాబట్టి. క్లాస్ నేమ్తో కంపైల్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా మెయిన్ మెథడ్ రన్ అవుతుంది. క్లాస్ నేమ్ ఒకటి ఇచ్చి వేరే నేమ్తో సేవ్ చేశారనుకోండి, ఇట్ కెనాట్ ఫైండ్ ద స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్ దేర్, అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదు. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ సేవ్డ్ ద ప్రోగ్రామ్ విత్ sample.java. నౌ let us open the command prompt cmd. సో ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ పాత్తో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయాలన్నా ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఎలా అంటే, we have created under documents folder Java 21. అది ఓపెన్ చేయండి ఫస్ట్. సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, మీరు ఎక్కడైతే మీ ప్రోగ్రామ్ ఏ ఫోల్డర్లో అయితే సేవ్ చేశారో, ఇన్ విచ్ ఫోల్డర్ యూ హ్యావ్ సేవ్డ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, ఓపెన్ దట్ అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ దేర్ అండ్ టైప్ cmd అంతే. దెన్ ఏ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ విల్ బి ఓపెన్ విత్ దట్ పాత్. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ లిటిల్ మీరు కోడ్ రాయాలి. లేదా ఫస్టే అది ఓపెన్ చేసేసి అక్కడ సిఎండి అని టైప్ చేశారంటే డైరెక్ట్గా ఆ ప్లేస్కి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకొకసారి నేను చూపిస్తాను, యూ నీడ్ నాట్ వరీ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దిస్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఏం టైప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కంపైల్ చేయాలి జావాసి. And what is the file name? Sample.java. If there is any error, it will be showing here. లేదు అంటే మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అలా వస్తుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు రన్? నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ కంపైల్ చేస్తాం
and then we will run. So what is the command to run? Go to the place you save the Java file, compile Java file name. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒకటి చూపిస్తాను. ఇందాక మన ఫోల్డర్లో Java 21లో వాట్ ఎవర్ అ ఫోల్డర్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ డాట్ జావా ఫైల్ ఉంది. నేను ఎప్పుడైతే కంపైల్ చేశానో శాంపిల్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుంటే ఇందాక ఇది లేదు కదా, మనమేమి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయలేదు. అది ఓపెన్ చేసినా కానీ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్ బైట్ కోడ్. మనం ఎప్పుడైతే కంపైల్ చేస్తామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని మనం రన్ చేయాలి. సో నేను మధ్యలో కొంచెం ఎక్కువ తెలుగులో చెప్తున్నాను టు అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఎవరికైనా తెలుగు అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ చెప్పండి. జావా అండ్ దెన్ ఫైల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? శాంపిల్. ఈ కమాండ్ తీసుకునేది డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని, జావా ఫైల్ని కాదు. ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి కంపైల్ చేసేసాక వచ్చే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని తీసుకొని దాన్ని మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్కి మారుస్తుంది. యాజ్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ కంపైల్డ్ అండ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ బైట్ కోడ్, and that is taken by the JVM, which will convert into machine understandable code. Now when I say Java sample, it is giving the output welcome to Java. వస్తుందా లేదా అవుట్పుట్? మనం ఏదైతే రాసామో సేమ్ దట్ అవుట్పుట్ వీఆర్ గెటింగ్. వెల్కమ్ టు జావా. ప్రాసెస్ అర్థమైందా అండి? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. అనిరుద్, భాగ్యశ్రీ, సూర్య, శివ, మనీషా, వినయ్, వెంకట్, ఎవ్రీవన్. మ్యామ్ యా చెప్పండి. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా మ్యామ్? ఒకసారి ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్పనా? ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్పండి. ఓకే, చూడండి. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఫైల్ అండ్ సేవ్ యాజ్. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మీరు సేవ్ యాజ్ అని తీసుకోవాలి. సేవ్ యాజ్ అని తీసుకున్నప్పుడు మీరు మనం ఇక నుంచి ప్రతి జావా ప్రోగ్రామ్ కామన్గా ఒక ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, తర్వాత రిట్రీవల్ ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకని మీరు మీ ఇష్టం, మీ సిస్టంలో ఎక్కడైనా కానీ సపరేట్గా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నార్మల్గా సేవ్ చేసేస్తే అంత క్లమ్జీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ నేమ్ అయితే మీరు ప్రోగ్రామ్కి క్లాస్ నేమ్ ఇస్తారో అందులో మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుందో ఆ నేమ్తోనే సేవ్ చేయాలి. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎస్ ఇచ్చి సేవ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం స్మాల్ ఎస్ ఇస్తే తీసుకోదు. ఎందుకంటే జావా ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. అందుకని మీరు సేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చి డాట్ జావా అని సేవ్ చేయండి ఫస్ట్ ఆ ఫోల్డర్లో. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాను కాబట్టి క్యాన్సిల్ అంటున్నాను, మీరు సేవ్ చేయండి. తర్వాత మనం ఇందాక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ దగ్గర పాత్ సెట్ చేసేసుకున్నాం కదా, 2 waysలో సెట్ చేసాం, అక్కడే రన్ చేయాలి. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలంటే మనం మొత్తం cd/cd స్పేస్ లిఖిత cd స్పేస్ డాక్యుమెంట్స్ అని ఇచ్చే బదులుగా కరెక్ట్గా మనం ప్రోగ్రామ్ ఏ ఫోల్డర్లో అయితే సేవ్ చేసామో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి జస్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి. అలా సెలెక్ట్ అయిపోతుందా, అక్కడ సిఎండి అని టైప్ చేయండి. ఓకే, సిఎండి అని ఎప్పుడైతే టైప్ చేసి ఎంటర్ అంటారో ఆ పాత్తో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది మీ సిస్టంలో. ఓకేనా? యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. ఇదే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉండుండొచ్చు. మీరు నోట్ ప్యాడ్లో ప్రోగ్రామ్ రాసి ఏ ఫోల్డర్లో అయితే సేవ్ చేశారో ఆ పాత్కి వెళ్ళి అక్కడ సిఎండి అని టైప్ చేయండి అంతే. జస్ట్ ఇక్కడే కదా జావా ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేశారు, ఆ పైన ఈ పాత్లో జస్ట్ ఒక ఇలా సెలెక్ట్ చేయండి, ఇక్కడ సిఎండి అని టైప్ చేయండి అంతే. దెన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇలాగా. దెన్ కంపైల్ చేయాలంటే జావా సి, what is the file name we saved? sample.java. This is for compilation. ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కానీ మన కోడ్లో ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.
లేదు అంటే ఇలా ప్రాపర్గా మళ్ళీ పాత్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రన్ చేయాలి అంటే జావా ఫైల్ నేమ్ దట్ ఈస్ శాంపిల్. దెన్ యూ గెట్ ద అవుట్పుట్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ ఇలా ఇప్పుడు జావా జేడీకే 17 కాకుండా నా దగ్గర జేడీకే 23 కూడా ఉంది మ్యామ్. ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా? లేదు లేదు, మీకు వర్క్ అవుతుందా ఒకసారి చూడండి. వర్క్ అదే మ్యామ్, అందుకే అడుగుతున్నాను ఒకసారి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో అనేసి. మీరు 17 కూడా మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేశారా? అవును మ్యామ్. ఓకే, పర్వాలేదు, ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది జావా 23 21 17 అని. అప్పుడు మీరు ఏం కావాలంటే అది ఇచ్చి వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. యా. సో ఒకసారి వాళ్ళు ట్రై చేయండి, ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఏమొస్తుంది అనేది. ఓకే. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే. యా. సో ఇప్పుడు జావా శాంపిల్ అని ఇస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే. నౌ నేను చిన్న అప్డేషన్ చేస్తాను మ్యామ్. ఒక స్టేట్మెంట్ అయినా ప్రింట్ చేసేదంటే మనం ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అయినా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. సో system.out.println, నేను మళ్ళీ ఇంకొక లైన్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ, system.out.println, and here I'm just writing like Java is platform independent language అని రాస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ అగైన్. జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్. యూ కెన్ అంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాక మళ్ళీ సేవ్ యాజ్ అక్కర్లేదు, జస్ట్ సేవ్ చేయండి. కమ్ బ్యాక్ టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వేర్ వి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను జావా శాంపిల్ అని. మనకి వస్తుందా ప్రాపర్గా అవుట్పుట్? ఇక్కడ ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేశా కదా, జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అని. కానీ అది ఇక్కడ ప్రింట్లో చూపించట్లేదు, ఎందుకని? ఎనీవన్ కెన్ యూ టెల్ మీ? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎనీవన్ కెన్ యూ టెల్ మీ? యా, సేవ్ చేశాను, సేవ్ చేశాను. మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ఫైల్ అండ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ రన్. రావట్లేదు అవుట్పుట్, ఎందుకని? ఐ టెల్ యూ. వెన్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కోడ్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద డాట్ క్లాస్ ఫైల్. అవునా? మన ఎస్, కంపైల్ చేయాలి వెంకట్, కరెక్ట్. సో మనం కంపైల్ చేయలేదు. కంపైల్ చేయకుండా రన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద డాట్ క్లాస్ ఫైల్. అవునా? ప్రీవియస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్లో వెల్కమ్ టు జావా వరకే మనం కన్వర్ట్ చేసాం. కానీ ఎప్పుడైతే కోడ్లో మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నామో వీ హ్యావ్ టు కంపైల్ ఇట్ అగైన్. మనం మళ్ళీ కంపైల్ చేయాలి. సో జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా. ఇప్పుడు డాట్ క్లాస్ ఫైల్లో కొత్త కోడ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కనుక మనం రన్ చేస్తే మనకి ప్రాపర్గా మనం యాడ్ చేసిన ఎక్స్ట్రా లైన్ కూడా వస్తుంది. జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్. వచ్చిందా లేదా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే మనం మోడిఫికేషన్స్ చేస్తున్నామో ఎస్, సేవ్ చేయాలన్నది పర్ఫెక్ట్, కరెక్ట్. సేవ్ చేయటంతో పాటుగా మళ్ళీ ఇంకొకసారి కంపైల్ చేసి రన్ చేయాలి. ఒకవేళ సేవ్ చేయకుండా కంపైల్ చేసినా అవుట్పుట్ సరిగ్గా రాదు. సేవ్ చేసి మళ్ళీ కంపైల్ చేయకపోయినా అవుట్పుట్ సరిగ్గా రాదు. అండర్స్టూడ్? whenever you are making modifications, you have to save it, compile it again, and then run the program. Understood everyone? So this is the process of writing your first Java code and then executing the code. This is the process. Clear everyone? So the same thing,
I have given you clearly in the steps also here. You have to open Notepad, write the code, save the file with classname.java, command prompt మనం ఎక్కడ సేవ్ చేసామో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి కంపైల్ చేసి రన్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ దీస్ ఆర్ జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ద కోడ్. అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఏ నోట్. నేను చేసిన ప్రాసెస్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ ద క్లారిటీ. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అందరికీ ప్రాసెస్ అర్థమైందా అండి క్లియర్గా? స్టిల్ ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉందా అడగండి. యాక్చువల్గా మనం ఈ నోట్ ప్యాడ్ని ఫర్దర్గా ఎక్కువ ఫాలో అవ్వము. వీ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ త్రూ ద ఎక్లిప్స్ ఓన్లీ. కానీ అసలు బేసిక్గా అసలు ఏం ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి ఇంటర్నల్గా తెలియాలి. అప్పుడు మనకి ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది ప్రాసెస్. డైరెక్ట్ ఎక్లిప్స్ లో చెప్పడం చాలా ఈజీ. నాకు కూడా అసలు ఈ ప్రాసెస్ అంతా చెప్పక్కర్లా. ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పి ప్రోగ్రామ్ రాసి జస్ట్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే చాలు, కంపైల్ రన్ అదే చేసేస్తుంది. ఇంత సెటప్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇదంతా అక్కర్లేదు అసలు. కానీ ఎప్పుడైనా ఏ లాంగ్వేజ్ ఏది నేర్చుకున్నా కానీ బేసిక్ ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. అండ్ యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వి రైట్ ద కోడ్ అండ్ రన్. ఇప్పుడు ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో యాజ్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద క్లాస్, what is a class here? Class is nothing but it's a collection of variables or members అనొచ్చు, and its member functions. Or we can tell like class is a blueprint of object. Blueprint of object అంటే ఏంటి? మీరు క్లాస్ కార్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, క్లాస్ నేమ్. ఈ క్లాస్లో ఏం రాస్తారు? కార్ కార్ యొక్క నేమ్, కాస్ట్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, స్పీడ్, ఎనీ ఓపెన్ రూఫ్ మోడల్ ఉందా, అట్లా మీరు డిఫరెంట్ థింగ్స్ చెప్తారు. అంటే క్లాస్ని మనం మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ కార్. అందుకని వీ కెన్ ఆల్సో డిఫైన్ క్లాస్ యాజ్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ technically if you have to tell, you can tell class is a collection of variables or members and its functions అని చెప్పచ్చు. అండ్ how do you define a object? ఎందుకంటే they'll ask you the definitions also. Object is nothing but it's a real-time entity. Any real-time entity is called as an object. A pen, book, car, mobile, anything is called as an object. And anything that explains clearly about object is your class. Clear? That's what we wrote just now about a sample class, and we just wrote about Java. Like welcome to Java. Java is a platform independent అని just మనం మెన్షన్ చేసామంతే. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ జస్ట్ సీన్ అబౌట్ ద క్లాస్ వన్ డెఫినిషన్ and what do you mean by an object. And the next one is Java is case sensitive language. Java is what? Case sensitive language. అంటే క్యాపిటల్ స్మాల్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఎస్, ఎనీ క్వశ్చన్? ఓకే, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? ఓకే, సో జావా ఈజ్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ ఏ అండ్ స్మాల్ ఏ. ఓకే, సో క్యాపిటల్ ఏకి ఒక ఆస్కీ కోడ్ ఉంటుంది అండ్ స్మాల్ ఏకి ఒక కోడ్ ఉంటుంది. అంటే లైక్ 67, 97 అట్లా కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ లెటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ కోడ్.
ఓకే, సో అందుకనే జావా ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మనం whenever you install JDK, it will provide us so many classes and interfaces. ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రాంలోనే మనం సిస్టమ్ అనే ఒక క్లాస్ చూసాం, ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అనే ఒక మెథడ్ చూసాం, అవుట్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ చూసాం. ఇవన్నీ కూడా జావాలో కొన్ని ప్యాకేజెస్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. బట్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఆ ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు. వి డిడ్ నాట్ ఇంపోర్ట్ ఎనీ ప్యాకేజ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఏ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ ఇన్ జావా. వీ హ్యావ్ ఏ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ ఇన్ జావా, దట్ ఈస్ java.lang package. What is that? java.lang package. ఈ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్లో సిస్టమ్ క్లాస్, మనం రాసిన మెయిన్ మెథడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం ఫర్దర్గా చూస్తాం. కానీ ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వెనెవర్ యూ సేవ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ విత్ డాట్ జావా అండ్ కంపైల్, ద కంపైలర్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంపోర్ట్ దిస్ ప్యాకేజ్ ఫర్ యూ. ఎలా ఉంటుంది, హౌ ద ఇట్ విల్ బి మీన్స్ ఇంపోర్ట్ java.lang.star అంటే ఎవ్రీథింగ్. So they will ask you, what is the default package in Java? Then you have to answer like java.lang package. It is imported automatically. It is imported automatically. Got it? So these are some of the basic important points that we have discussed today, and I have just given overview of the things. Clear everyone? I'll share these points also in the chat box so that you can just make a note. తర్వాత వన్స్ అవర్ బ్యాచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, మీకు ఇదంతా నేను నోట్లో పంపిస్తాను. బట్ జస్ట్ మీన్ వైల్, సో యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఎన్రోల్, దే విల్ యాడ్ టు ద వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ దే విల్ షేర్ యూ ఆల్ ద రికార్డింగ్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ టు యూ. సో ట్రై టు ఎన్రోల్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, యా. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ అర్థమైందా అండి? What the packages and they're different from classes? Yes. ప్యాకేజ్ అంటే ఒక ఫోల్డర్ లాగా. మనం ఇప్పుడు నేను జావా 21 అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను కదా, అవునా? ఆ ఫోల్డర్లో మనం చాలా క్లాసెస్ రాస్తున్నాం. సో ప్యాకేజ్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఫోల్డర్. ఆ ప్యాకేజ్లో మనకి ఇంకా చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని కలిపితే ఒక ప్యాకేజ్ అంటాం మనం. మనం ఏదైనా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు ఒక ప్యాకేజ్ లాగా చాలా ఫీచర్స్ కలిపి ఇస్తారు కదా. మీరు ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే టీవీలో మీకు స్పోర్ట్స్ ఛానల్, మ్యూజిక్ ఛానల్స్, ఇవన్నీ అలా అన్ని ఛానల్స్ని కలిపి ఒక ప్యాకేజ్ అంటాం. అట్లాగే జావా ప్రోగ్రాంలో కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్, ఫర్దర్గా మనం ఇంకొన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి కూడా చూస్తాము, వాటన్నిటిని కలిపి ఒక ప్యాకేజ్ అంటాం. లైక్ ఏ ఫోల్డర్ అంతే. సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నామో మనకి చాలా ప్యాకేజెస్ డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తాయి. అంటే ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అంటే అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అని డిఫైన్ అయి ఉంటుంది ఆ ప్యాకేజ్లో ఒక క్లాస్లో. ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అన్నప్పుడు ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది ఆ ల్యాంగ్ ప్యాకేజ్లో డిఫైన్ అయి ఉంది. కానీ మనం ఇంపోర్ట్ చేయకపోయినా అది వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకని? దట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంపోర్టెడ్ బై జావా కంపైలర్. ఎందుకంటే మన ప్రోగ్రాంలో మనం చాలా యూస్ చేసే క్లాసెస్ ల్యాంగ్ ప్యాకేజ్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. సో పద్దాక రాసే బదులుగా జావా హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఫీచర్. ప్యాకేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే అనిరుద్? యా. ఓకే, ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? క్వశ్చన్స్ అర్థమవుతుందండి అందరికీ? మనీషా, వెంకట్, భాగ్యశ్రీ, వినయ్, ఓకే, సూర్య.
Surya, you're new student or old student? New one, new student, old one. Yeah, okay. Okay, fine. Okay, everyone. I hope you all understood today's session. So tomorrow also everyone join on time so that you will not miss the class. రేపటి సెషన్లో మనం ఇంకొన్ని ప్రోగ్రామ్స్తో పాటుగా ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విల్ సీ and try to enroll as early as possible, everyone. So you will get all the documents and recordings, everything. Okay. ఓకే దెన్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గనక వెయిట్ చేసి అడగండి అదర్వైజ్ యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్ అండ్ జాయిన్ టుమారో ఆన్ టైమ్ యా Thank you. థ్యాంక్ యూ ఆల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే బాయ్ Hello, ma'am. యా చెప్పండి Can you explain interpreter? ఇంటర్ప్రెటరా ఓకే సో ఐ జస్ట్ షేర్ ద స్క్రీన్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ okay see here జనరలీ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ C++ ఆర్ ఏదైనా రాసినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అవుతుంది కంపైల్ అయినప్పుడు మనకి బైట్ కోడ్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో C++ ఇవన్నీ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి మనం ఒక అప్లికేషన్ C++లో రాసినప్పుడు అది విండోస్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో మాత్రమే కన్వర్ట్ చేయగలదు ఇట్ విల్ జస్ట్ కంపైల్ ద కోడ్ అండ్ విచ్ ఓన్లీ ద విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు అదే కోడ్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఏ లైనెక్స్ మ్యాక్ ఓఎస్కో ఇచ్చామనుకోండి ఇట్ వోంట్ అండర్స్టాండ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఆర్ తెలుగులో చెప్తున్నాను మీకు హిందీ వచ్చు అనుకోండి ఇంకొక పర్సన్కి తెలుగు వచ్చు మేబీ ఉర్దూ వచ్చు అనుకోండి నేను మాట్లాడే తెలుగు ఎవరికి అర్థం కాదు కదా అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ అన్నమాట కానీ జావా ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసరికి ఇట్ హ్యాస్ ఏ ఇంటర్ప్రెటర్ దట్ ఈస్ జేవిఎం ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటర్ప్రెటర్ దట్ ఈస్ జేవిఎం జావా వర్చువల్ మెషిన్ ఈ ఇంటర్ప్రెటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ కంపైల్ అయిన కోడ్ని ఓకే ఇట్ విల్ టేక్ ద ఇంటర్ప్రెటర్ విల్ టేక్ అండ్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ into machine understandable code. అర్థమవుతుందా జేవిఎం విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇంటర్ప్రెటర్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక మీడియేటర్ లా పెట్టుకుంటాను నాకు తెలుగే వచ్చు ఆ మీడియేటర్ ఏం చేస్తుంది ఓకే సో భాగ్యశ్రీ కోసం ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ మేబీ సత్య కోసం ఉర్దూలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఆ మీడియేటర్ వల్ల నేను ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అయిపోయాను నేను తెలుగులో మాట్లాడినప్పటికీ నా మీడియేటర్ ఎవరికి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలో వాళ్ళకి కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది సో నాకు ఇష్యూ లేదు అలాగే జావాలో కూడా మనకు ఒక ఇంటర్ప్రెటర్ ఉంది ఏంటది జేవిఎం ఈ జేవిఎం ఏం చేస్తుంది ఆల్రెడీ కంపైల్ అయిపోయిన కోడ్ని మెషిన్కి అర్థమయ్యే భాషలోకి మారుస్తుంది అందుకని మనం జావాని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటాం మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం విండోసో లైనెక్స్ మీద వేరే వాళ్ళు మనం ఎవరికైతే అప్లికేషన్ ఇస్తున్నామో వాళ్ళు ఎప్పుడూ విండోస్లోనే చేయాలని లేదు కదా మ్యాక్ ఓఎస్లో యూజ్ చేయొచ్చు లైనెక్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి కూడా అది వర్క్ అవ్వాలి ఆండ్రాయిడ్లో అయినా వర్క్ అవ్వాలి సో అదే మనం జావాతో చేసామంటే జేవిఎం ఏం చేస్తుంది ఓకే ఈ ప్లాట్ఫామ్ లైనెక్సా ఓకే లైనెక్స్కి అర్థమయ్యే భాషలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మెషిన్స్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ అవర్ లాంగ్వేజ్
ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ కోడ్ 1s and 0s. సో దానిలోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ ఇంటర్ప్రెటర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే 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 థ్యాంక్ యూ యా థ్యాంక్ యూ.